അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ. പരിശുദ്ധമായ പവിത്രതകളേറെയുള്ള മുഹറം മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രാവിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. മുഹറം മാസത്തിൽ ഓരോ ആളുകളും ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് അമലുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ പറയുക. ദിക്റുകൾ പറയേണ്ട മാസമാണ് മുഹറം മാസം എന്നാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാസമാണ് ഈ മുഹറം മാസം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വരുന്ന ദിക്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. നിരവധി ആളുകൾ ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, പ്രത്യേകം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് ദുആരക്കണമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ദുആരക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു തആല ഇജാബത്ത് തരുമാറാവട്ടെ. ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ കടക്കുകയാണ്. മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദുആയാണ്. ഒരു തൗബയുടെ വചനമാണ്. ഇതൊരു ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞാലോ? പറഞ്ഞോ. റബ്ബനാ വലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. റബ്ബനാ വലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. റബ്ബനാ വലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. മുഹറം മാസത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ദിക്റും സ്വലാത്തും തസ്ബീഹൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ഒരു ദിക്ർ. ഇതൊരു ദുആയാണ്, ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്, തൗബയുടെ വചനമാണ്. ഏത് ഗണത്തിൽ നമുക്ക് വിടുത്താം. ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് മുഖേന കിട്ടാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു സുന്ദരമായ വചനമുണ്ട്. നമ്രൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ കിടന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ്. ഏതാണത്? ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞേ. ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ
حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ഏത് ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസിലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ദിക്റാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ. കാരണം ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ ഇതാവണം. പലർക്കും ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. കാരണം അതൊക്കെ പഴയ കാലത്തുള്ള ദിക്റല്ല, അതൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതല്ലേ. ദിക്ർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ദിക്റല്ലേ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അത് മനസ്സിൽ തട്ടി പറയണം. മനസ്സിൽ തട്ടി, അല്ലാഹുവേ ഇത് ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കലിമത്ത് ത്വയ്യിബ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ നീ അവസരം തരണേ അല്ലാ എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലാണ്. ആ താക്കോലാണ് നാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയെടുക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു
لا إله إلا الله 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 മുഹറം മാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കേണ്ട പറയേണ്ട മുഹറം മാസത്തിലെന്നല്ല എല്ലാ ദിവസവും മുഹറം കഴിഞ്ഞിന് സഫർ വന്നാൽ റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നാൽ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളെ ഒരു ദിവസം മുടങ്ങാതെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ദിക്ർ. ആ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ രണ്ടും വേണം, ഇസ്തിഗ്ഫാറും വേണം, നന്ദിയും വേണം. പാപമോചനം വേണം, അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിഅമത്തുകൾക്ക് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തണം. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാം. പറഞ്ഞോ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ
അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിൻ കുല്ലി ദംബ്. ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വാചകം പറയണം. കാരണം അൽ ഐനു ഹഖുൻ എന്നാണ്. കണ്ണേറ് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ, നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിൽ, നമ്മുടെ മക്കളിൽ, വീട്ടിൽ, എല്ലാത്തിലും കണ്ണേറ് ബാധിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അതിനെ തൊട്ടുള്ള കാവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തമായി എപ്പോഴും പറയേണ്ട ഒരു വാചകമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞാലോ? എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞേ. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണല്ലോ ആയത്തുൽ കുർസി, അല്ലെ?
ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ നേട്ടവും ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെ എത്രയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഥമ രാത്രിയിലും പ്രഥമ പകലിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് 360 പ്രാവശ്യം ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയാൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഓതിയവരാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതാൻ പറ്റണം. ഒരുപാട് നേട്ടമാണ്. അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും അത് ഓതിയാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊന്ന് ഓതിയാലോ? കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ആയത്തുൽ കുർസിയും കൂടെ ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കിടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ലാ തഅഖുദുഹു സിനതുൻ വലാ നൗം ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ് മാ ദല്ലദീ യശ്ഫഉ ഇൻദഹു ഇല്ലാ ബിഇദ്നിഹി യഅലമു മാ ബൈന അയ്ദീഹിം വമാ ഖൽഫഹും വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ശാഅ വസിഅ കുർസിയ്യുഹുസ് സമാവാതി വൽ അർദ് വലാ യഊദുഹു ഹിഫ്ളുഹുമാ വഹുവൽ അലിയ്യുൽ അളീം. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله. പരിശുദ്ധമായ ഈ മുഹറം മാസത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ഈ രാവിൽ, ഈ സുന്ദരമായ ഈ ദിവസത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, തസ്ബീഹ് എല്ലാം അല്ലാഹു തആല ഉന്നതമായ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ചൊല്ലുന്ന സമയത്തുണ്ടായ അശ്രദ്ധകൾ, അതുപോലെ തന്നെ തഖ്വയുടെ കുറവ്, ഇഖ്ലാസിന്റെ കുറവ് എല്ലാം അല്ലാഹു തആല പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് ദാക്കിരീങ്ങളിൽ പെടാനുള്ള അവസരം അല്ലാഹു തആല തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒരുപാട് പേര് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് അത് മനഃപ്പാഠമാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നു. ദ്വാക്ക് മുമ്പ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈനി നമുക്ക് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദ്വായിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير والفضل كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرحم الراحمين രാജാതി രാജനായ കരുണയുള്ള റഹ്മാനായ റഹീമായ വദൂദായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് നീ ഉത്തരം തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് തസ്ബീഹ് അദ്കാറുകൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരിപൂർണമായ നിന്റെ പരിപാവനമായ ഇസ്മുകൾ എല്ലാം നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിൽ വന്നുപോയ പിഴവുകളെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ദാക്കിരീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹാമിദീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയവരാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ കൂട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും ഖബറിലാണ്. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ സ്വർഗ്ഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലമാണ്. പനി രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നു റബ്ബേ. നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന പനി പല സ്ഥലത്തും കടന്നു വരികയാണ്. നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പനികളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ രോഗം തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അറ്റാക്ക് വന്ന് കിടപ്പിലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങൾ വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ കഴിയുന്നു, വീടുകളിൽ കഴിയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായ ശാരീരികമായ ചെറുതായ വലുതായ മുഴുവൻ അസുഖങ്ങൾക്കും ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ വാപ്പമാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ മരുമക്കളുടെ പേരക്കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിന് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ ഭാര്യമാരെ സഹോദരിമാരെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ സങ്കടപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനി നീ സങ്കടം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാര് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് ഞങ്ങളുടെ മക്കള് അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്കൂളുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. നല്ല ഉന്നതമായ പഠനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബുദ്ധി കൂർമ്മത കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നല്ല കഴിവുകൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എഴുതുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതമായ മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് നീ പ്രദാനിക്കണേ അല്ലാ. വഴിതെറ്റുന്ന കാലമാണ് അല്ലാഹുവേ, ലഹരിക്കടിമയാകുന്ന പ്രേമത്തിനടിമയാകുന്ന കാലമാണ്. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലീകരിച്ച് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാവാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പേര് അല്ലാഹുവേ പൈസ കിട്ടാനുണ്ട്, പലർക്കും കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് മടക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നീ ഖൈറാക്കണേ അല്ലാ. ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പല സ്ഥലത്തും നല്ല മഴയാണ്, ഒരുപാട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരികയാണ്. നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നിന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ടും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ലോക മുസൽമാന് നീ ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അഭിമാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ സുന്ദരമായ രാവിലാണ് പകലിലാണുള്ളത്. ഈ മുഹറം മാസം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ലാ. കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷം അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തു പോയി, എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുള്ള ഈ വർഷം 1448 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുണ്യമായ ഈ മുഹറം മാസം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും കിട്ടുന്ന മാസമാക്കി ഈ മുഹറം മാസത്തെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മുഹറം മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഖബർ ജീവിതം മരിച്ച് ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഖബർ വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഹിസാബില്ലാതെ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരയായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും ഈ ദുആയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചേർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങളാക്കി നീ തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. പെടുത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള എളുപ്പവഴി തുറന്ന് തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നാളെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും, എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബറകാത്തുകൾ നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.